वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो करे सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास शेष गुरु तुम जगत के तीन लोक के लाल। वाल्मीकि जय जय भगवान वाल्मीकि जय जय। सकल सृष्टि के मालक सकल सृष्टि के मालक मुक्ति के हो दाता। भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सर्वकला संपूर्ण दीन लोक रचता। भगवान तीन लोक रचता। अलख निरंजन स्वामी अलख निरंजन स्वामी तुम सबके करता। भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। वाल्मीकि परमेश्वर आदि का तू ननका। जी जगाज का तू ननका। दीना बंधु मेरे दीना बंधु मेरे पूरन भगवनता। भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय।
जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की बाणी श्री योग विशिष्ट महारामायण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜੀਵ ਪਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਨੰਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਔਰ ਜਗਤ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਗਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਦ ਮਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਫਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਗ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ और श्री रामचंद्र जी ने इस बाणी का उपदेश उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को मिल रहा है। और राम जी ने पूछा, हे भगवान तुसी सारे धर्मां दे ज्ञाता ते पूर्व अपर दे ज्ञाता हो, मन दे फिरने नाल जगत किवें हुंदा है ते किवें होया है कि जो संत महात्मा हुंदे हन जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी सी गुरु वशिष्ठ सी वो सारे धर्मां नूं जानते हैं, पिछला भविख और वर्तमान में भी वो जानते हैं और उन्होंने की विचार हैं कि ये मन के फिरन दे नाल ये जगत किस तरह हुंदा है ते किस तरह होया है। दृष्टांत साहब मैंने दसो। वशिष्ठ जी ने फरमाया है, राम जी जिवें इंदू ब्राह्मण के पुत्रा दियां 10 सृष्टियां हुईयां ते 10 ही ब्रह्मा होए, सो मन के फुरने नाल ही पुछ के मन के फुरने विच टिके ते जिवें लवन राजा नूं इंद्र जल की माया करके चंडाल की मोहर दृढ़ हो के लगी, तिवें ही ये जगत मन विच टिकिया होया है। जिवें शुक्र मन के फुरने नाल लंबे चिर स्वर्ग नूं भोगदे रहे ते नेक परम वेखे, तिवें ही ये जगत बन दे परम करके टिकिया होया है। सो उदाहरणा दे के समझाते हैं भगवान वाल्मीकि जी अपनी बाणी विच सानू कि जिस तरह इंदू ब्राह्मण होया सी ते उहदे 10 पुत्र सी, उन्हां दी 10 सृष्टियां हुईयां ते अगे चल के 10 ब्रह्मा हो गए। ये सब जो कुछ भी होया एक मन का फुरना सी और मन के फुरने का करके ही जो राजा लवन सी उसने इंद्रजाल की माया करके चंडाल की मूर्त एक सच की तरह मालूम हुई। एक और उदाहरण भगवान वाल्मीकि जी देती है कि ये जो जगत है मन में टिकिया हुआ है, जिस तरह शुक्र मन के फुरने नाल लंबे चिर स्वर्ग में भोगते रहे ते नेक परम वेखे, बिल्कुल ऐसे ही तरह ये जगत मन के परम करके टिकिया हुआ है।
सो ये जो संसार है ये मन का करके साढ़े सामने है। ये साढ़े मन की शक्ति जो चित है वो इस संसार की तस्वीर खिंचता है। राम जी ने पूछा, है भगवान भृगु ऋषि के पुत्र ने मन के भरम नाल किवें स्वर्ग के सुख भोगे, वो किवें भोग का मालिक होया, किवें संसार भरम वेख्या। और फिर रामचंद्र जी ने सवाल उठाया कि जो भृगु ऋषि से उसका पुत्र सी, उस दे मन ने उन्हें भरमा दे विच पाया ते उन्हें स्वर्गां दे सुख भोगे, वो भोग का मालिक किवें होया ते उन्हें संसार भरम है जो इसनों किस तरह देखिया। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं, भृगु के पुत्र का वरतांत सुनो। उसका वरतांत दसते हैं, भृगु ते काल का संवाद मंदराचल पर्वत विच होया है कि जो भृगु सी ते काल का आपस विच संवाद होया, वो जो मंदराचल पर्वत है उत्थे होया सी। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत विच जिथे कल वृक्ष ते मंदार आदि वृक्ष बहुत सुंदर स्थान ते दिव्य मूर्त हैं तप करते सन ते शुक्र जी उन्हों दी टहल करते सन कि जिस तरह भृगु जी मंदराचल पर्वत जिथे बहुत ही कल वृक्ष ते होर भी मंदार आदि वृक्ष हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है, उथे तप करते सी ते शुक्र जी उन्होंने सेवा करते सीगे। जब भृगु जी उडोल समाधि विच टिके तो निर्मल मूर्त शुक्र एकांत में जा बैठे। की होया कि भृगु जी बड़ी ही डूंगी समाधि दे विच टिक गए तो निर्मल मूर्त शुक्र जी कले हो के एक एकांत स्थान ते जाके बैठ गए। वो गल विच मंदार ते कल वृक्षां दे फुल्लां दी माला पाए विद्या ते अविद्या ते विचार टिके होए सन। वाल्मीकि जी समझाते हैं कि शुक्र जी मंदार ते कल वृक्षां दे जो फुल हैं उन्हां दी माला सी, उन्हां दे गले विच एकांत विच बैठे सीगे ते विद्या अविद्या भाव ज्ञान और अज्ञानता जो है उहदे विचाले टिके हुए सीगे। जिवें त्रिशंकु राजा चंडाल सी पर विश्वामित्र तो वरदान पा के जब स्वर्ग विच गया तो देवतिया ने बेइज्जत करके उसनूं स्वर्ग तो सुट दिता ते विश्वामित्र ने वेख के आख्या कि देवतिया ने बेइज्जत उत्थे खड़ा रहा, इस करके वो धरती ते आकाश के विचकार टिकया रहा। तिवें ही शुक्र बैठे तकी वेख्या कि महा सुंदर अपक्षरा उसके ऊपर स्वर्ग में चली जाती है। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जिस तरह त्रिशंकु राजा एक चंडाल सी पर उन्हें विश्वामित्र जी को वरदान मिलिया सी जिसका करके वह स्वर्गां दे विच पहुंच गया, पर देवतिया ने उन्हें चंडाल समझ के उन्हें बड़ा बेइज्जत किया ते स्वर्गा तो उन्हें सुट दिता। और विश्वामित्र ने जब देखा तो उन्हें कहा कि तू उथे ही खड़ा रह। सो वो स्वर्गा और धरती के विचकारे खड़ा रहा। बिल्कुल ऐसे ही तरह शुक्र जी विद्या अविद्या के विचकारे टिके हुए कि उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर अपक्षरा उसके ऊपर स्वर्गां नूं चली जा रही है। जिवें लक्ष्मी वाल विष्णु जी वेखण तिवें ही अपक्षरा नूं शुक्र ने वेख्या कि महासुंदरी
ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮਹਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ कि बहुत ही सुंदर, जिसने हर एक तरह के गहने पहने हुए, कपड़े पहने हुए और बड़ी सुगंधित है, और उसकी सुगंध जो है वो आकाश मार्ग में फैल रही है। उसने उस अपछरा वाल देखा, हवा भी उसने छू के सुगंध प्रसार दी से महा मद नाल पूर्ण उसदियां अखां सन कि इन्नी अच्छी खुशबू अपछरा तो आ रही सी कि हवा भी ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਦ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਪਛਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਛਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੀ ਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਅਪਛਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਪਛਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਰਗਨਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, मैं भी उसके नेड़े पुजा। सो शुक्र जी ने उस अपछरा नूं वेख्या, अपनियां अखां बंद कर लियां ते अपने मन दे विच उहदे कल्पना फैल गई ते सोचण लगा कि यह मृगनानी सुंदर जो इस्त्री स्वर्गा नूं गई है, मैं भी उहदे कोल जावां। इस तरह विचार के उसके पिछे गया ते जांदे जांदे मन नाल स्वर्ग विच पुजा ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ स्वर्ग ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧ ਸਮੇਤ ਮੰਦਾਰ ਤੇ ਕਲਪਤਰੂ द्रव सोने वांग देवतियां ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਯੁਕਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ स्वर्गां ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮੰਦਾਰ ਦੇ कलपतरू ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਸ਼ ਹਨ और सोने वांग देवतियां ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਦ ਪਵਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ ਤੇ ਅਪਛਰਾ ਗਣ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਜਿਸਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੈਨ ਚੂਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮੱਧ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਛਰਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਮਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਜਿਸਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੱਧ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪਛਰਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਮਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹੰਸ ਤੇ ਸਾਰਸ ਪੰਛੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਪਾਲ ਜਮ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਇੰਦਰ ਵਾਯੂ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਜਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਮ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ
ਇੰਦਰ ਵਾਯੂ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖੀ, ਦੇਵਤੇ ਵੇਖੇ ਜੋ ਵਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਲਮ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੱਛਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਦਨ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਅਪੱਛਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਅਪੱਛਰਾ ਕਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਮਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ, ਸਮਝੋ ਤਰਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭ੍ਰਿਗੂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। हे ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਜ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਸੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਸ ਪੱਛਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੱਛਰਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖੋ। ਤਦ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਛਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਪੱਛਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਛਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਵੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ
ਪ੍ਰਸਵੇਦ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਕਾ ਮਣੀ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇਵ ਦੇ ਤੀਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਪਸਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਤੀਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सोन पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मेरा
बोले सो निरपैर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपैर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ब्रेक तो बाद गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर असी कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल भगवान वाल्मीकि जी की बाणी के विचार लैके जुड़ते हाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्रेक तो पहलों शुक्र जी और अपछरा की जो कथा है उस बारे भगवान वाल्मीकि जी सानू दस रहे सी। और शुक्र जी वो अपछरा ते मोहित हो गया और व्याकुल होया। और की होया कि शुक्र ने वेख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जिमें वर्खा काल की नदी जल नाल पूर्ण हुंदी है तिवें ही आपस विच प्यार वधिया। और दूसरे पासे देखो की होया, शुक्र ने देख के वो उपचरा भी उसते मोहित हो गई कि जिस तरह जो बरसात पैंदी है तो नदी जल दे नाल भर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही तरह उन्होंने दोनों का आपस विच प्यार वध गया। तब शुक्र जी ने मन नाल हनेरा रचा, उस नाल सब स्थानां विच हनेरा हो गया। जिवें लोक प्रलोक पर्वत दे कंढे विच हनेरा हुंदा है तिवें ही सूरज का अभाव हो गया। शुक्र जी ने फिर अपने मन दे नाल हनेरा रचा, सारे स्थानां ते हनेरा हो गया। तद पूज जात सारे अपने अपने स्थानां ते गए। जिवें दिन मुकण नाल पशु पंछी अपने अपने घरां नूं जांदे हन ते पश्चा शुक्र दे नेड़े आई। शुक्र जी सफेद आसन ते बैठ गए ते अपछरा भी जो सोहने कपड़े ते गहने पाए हुए सी चरना दे नेड़े बैठी ते प्यार नाल दोवें काम वस होए। तद अपछरा ने मिठी बोली नाल आख्या, है नाथ, मैं निर्बल हो के तुहाडी शरण आई हाँ। मनु कामदेव दहन करदा है, तुसी रख्या करो। मैं इस नाल पूर्ण हो गई हाँ। प्यार रूपी रस नूं वो जानदा है जिस नूं प्राप्त होया है। जिस नूं रस दा संवाद नहीं होया वो की जाने। अजिहा सुख त्रिलोकी विच होर कुछ नहीं जिहो जिहा सुख आपसी प्यार नाल हुंदा है। हुण तुहाडे चरनां नूं पा के मैं आनंदित होई हाँ ते जिवें चंद्रमा नूं पा के कमलनी ते चंद्रमा दीआं किरनां नूं पा के चकोर आनंद माणदे हन तिवें मनु छू के तुसी आनंद माणोगे। जद इस तरह अपछरा ने आख्या तो दोवें काम दे वस हो के क्रीड़ा करन लगे। इस तरह उस नूं पा के शुक्र ने अपने आप नूं आनंदित मन के मंदार दे कल्ब वृक्ष के हेठा क्रीड़ा की अते दिव्य वस्त्र गहने ते फुल्लां दी माला पा के वन बगीचे ते किनारियां विच क्रीड़ा करदे ते चंद्रमा दीआं किरणां दे मार्ग तो अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरां दे गणां नाल रह के उन्हां दे स्थानां ते नंदन जंगल आदि विच क्रीड़ा करते रहे। कैलाश पर्वत ते गए ते अपछरा समेत जंगल कुंज विच फिरदे रहे। फिर लोकालोक पर्वत ते क्रीड़ा की। फिर मंदराचल पर्वत दे कुंज विच विहार 50 युग तक सफेद दीप विच रहे। फिर गंधर्वां दे नगरां विच रहे। फिर इंद्र दे जंगल विच रहे। इस तरह 32 युग तक स्वर्ग विच रहे। जब पुण्य खत्म हो गया तब धरती लोक विच डेग दिता गया ते डिगदे डिगदे उन्हां दा शरीर टुट गया। जिवें झरने विचों जल बंद होवे तिवें ही शरीर अलोप हो गया। तद उसकी चित्त जीवात्मा आकाश विच व्यर्थ रही ते वासना रूपी दोहां चंद्रमा दीआं किरणां विच जा टिके। फिर शुक्र ने तां किरणां राही अनाज विच आ वास कीता
ਤੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਰਜ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਛਰਾ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਆਖਰ ਦਿਸ਼ਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਛਰਾ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ। ਜਦ 16 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰ ਮੰਗੇ। ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ। ਦਿਸ਼ਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤਦ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਾਲਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਰਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਮੌਤ ਮੂਰਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਅੰਗ ਵੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਛੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਤਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤਪ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਪ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਧਰ ਰਹਾ। ਜਦ ਕਲਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤਦ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਨਾ ਸਾਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਮਨਵੰਤਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਦ 71 ਚੌਯੁਗੀ ਬੀਤੀ ਤਦ ਉਹ ਭੋਗਾ ਨੇ ਵਾ ਸਿਰਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਗੁਣ ਉਮਰ ਬਲ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਪ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪ ਸੱਪ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਤਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
इस तरह मन दे फुरने करके शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। सो गुरु रूप साध संगत जी भगवान वाल्मीकि जी अपनी बाणी विच यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान दे मन दे विचों जो फुरना उठता है, वासना उठती है, उसका करके उसकी की हालत होंदी है। जन्म जन्मांतरा दे विच पिया रहिंदा है, जिस तरह शुक्र जी पए हुए हैं। अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी इस बाणी नूं अगे लैके सानू दसदे हैं कि इस तरह शुक्र मन करके पाउंदा रहा। प्रभु को जो उसका शरीर पिया सी वो निर्जीव होया। जीव आत्मा निकल गई ते हवा ते धुप दे नाल शरीर कमजोर हो गया। जिवें जड़ तो कट्टिया वृक्ष डिग पैंदा है, तिवें ही शरीर डिग पिया। चंचल मन भोग की तृष्णा नाल उत्थे गया। जिवें हिरन जंगल विच पाउंदा है ते चक्कर ते चढ़िया वासन पाउंदा है, तिवें उसने भरम करके परमांतर वेख्या। पर जब मुनि दे घर विच जन्म लीता तां चित्त नूं आराम मिलिया ते गंगा दे कंढे तप कर लगा। आखिर मंदराचल पर्वत वाला शुक्र दा शरीर बेरस हो गया। हड्डी चम मात्र बाकी रह गया ते लहू सुक गया। जब शरीर दे रदन मार्ग तो पवन चले तां बंसरी वांग शब्द हुए। मानो चेष्टा नूं त्याग के शरीर ने आनंद माणिया। जब बहुत हवा चले तब जमीन विच रिड़न लगे। अखां आदि जो रंध्र सन वो गर्त वांग हो गए ते मुंह फैल गया, मानो अपने पूरब सुभाव नूं वेख के हसदा है। जब वर्खा काल आवे तद वो शरीर जल नाल पूर्ण हो जावे ते जल उस विच प्रवेश करके रंध्रां दे मार्ग तो इस तरह निकले जिवें झरने तो निकलता है। जब गर्मी आवे तब लकड़ वांग धुप नाल सुक जावे। आखिर वो शरीर जंगल विच मौन रूप होकर टिकिया रहा अते पशु पंछियां ने उस शरीर नूं नष्ट कर दिता। उसका एक तो यह कारण सी कि प्यार नफरत तो रहत पुन आश्रम सी ते दूसरा प्रभु जी महातपस्वी तेजवान दे नेड़े कोई आ नहीं सकता सी। तीसरे उन्होंने दे संस्कार बाकी सन, इस कारण उस देह नूं कोई नष्ट नहीं कर सका। इत्थे तो शरीर की यह हालत हुई ते उथे शुक्र पवन दे शरीर नाल चेष्टा करता रहा। जब 1000 वरे भाव मातलोक दे 3,60,000 वरे बीते तब भगवान भृगु जी समाधि तो उठे तो उन्होंने शुक्र नजर ना आया। जब चंगी तरह अखां फैला के देखा तो मालूम हुआ कि उसका शरीर माड़ा होकर डिग पिया है। यह दशा वेख उन्होंने समझा कि काल ने इस नूं ग्रास किया है ते धुप हवा ते बदल करके शरीर कमजोर हो गया है। अखां टोर रूप हो गई हैं, शरीर विच कीड़े पै गए हैं ते जीवां ने उस विच आलणे बनाए हैं। रेशम का कीड़ा ते मक्खियां उस विच आउंदियां जांदियां हैं। चिट्टे दंद निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा नूं वेख के हसदे हैं ते मूँह अते जीभ बाहां भयानक रूप खप्पर चिट्टे दंद निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा नूं वेख के हसदे हैं ते मूँह अते जीभ महा भयानक रूप खप्पर चिट्टे ते नक ते कंन सारे कमजोर हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा वेख के भृगु जी उठ खड़े होए ते गुस्से होकर कहन लगे कि काल ने की समझा है जो मेरे पुत्र नूं मारिया। शुक्र परम तस्वी ते सृष्टि तक रहने वाला सी, सो बिना काल ने मेरे पुत्र नूं क्यों मारिया है, एक की रीत है। मैं काल नूं स्वरूप दे के पसंद करांगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धार के आया। उसते
6 ਮੂੰਹ ਤੇ 6 ਬਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਫਾਂਸੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ, ਜੀਭ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਉਗਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਪਰਲੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਮੁਨੀਵਰ, ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤਪਸਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਲੋਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਭਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੁਨੀਵਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਦਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਨੀਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਦਿ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਚੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਹਕਲੰਕ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਲੰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭੋਗੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਭੋਗੀ ਆਦਿਕ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਭੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਫੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਭੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਭੋਗੀ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि।